پیارے دوستو السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ پیارے ناظرین اکرام، ہم سب جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال جب آپ 6 سال کے تھے، 6 سال کی عمر میں تھے، تب ہوا۔ کب ہوا، کیسے ہوا، کیا وجہ بنی، یہ ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آخر تک ہماری ویڈیو کے ساتھ بندے رہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پالا پوسا۔ ناظرین، حضرت آمنہ جب سے ان کی شوہر کا انتقال ہوا تھا بہت غم میں پرملال تھی۔ ظاہر ہے بھری جوانی میں 25-23 سال کی عمر میں شوہر کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ عورت صدمے سے باہر نہیں آ سکتی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مادر شکم میں جو بچہ پیدا کیا تھا، وہ بچہ نہ صرف اس دنیا کا محبوب تھا بلکہ اپنے عرش والے کا بھی محبوب تھا، کل جہان کا محبوب تھا۔ تو حضرت آمنہ اپنے شوہر کی جدائی میں بہت تڑپتی تھیں۔ یہی غم ان کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی قبر پر نہ جا سکیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ جب سے میری شوہر کا انتقال ہوا ہے میں اپنے شوہر کی قبر پر نہیں گئی، میں اپنی شوہر کی قبر پر نہیں جا سکی۔ یہ غم ان کو کھائے جا رہا تھا۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے تھے تو حضرت آمنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ کعبہ مدینہ کی طرف جائیں گی اور وہاں جا کر وہ اپنے شوہر کی قبر پر بھی جائیں گی اور وہاں کے لوگوں سے دریافت بھی کریں گی کہ ان کے شوہر کا انتقال کیسے ہوا اور وہ آخری دم کیا کہہ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی تو حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو اجازت دے دی۔ وہ 3 لوگ جن میں ام ایمن، حضرت آمنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مکہ سے مدینہ تک کا سفر، مدینے سے مکہ کا، مکہ سے مدینے تک کا سفر بہت طویل بنتا ہے۔ اس سفر میں اس وقت میں بہت سی ویرانیاں، بہت سے سنسان راستے، بہت سا سناٹا تھا۔ چنانچہ یہ 3 لوگوں کا قافلہ چل پڑا اللہ کا نام لے کر۔ راستے میں سناٹا تھا، ویرانیاں تھیں۔ حضرت آمنہ جب سوچتی تو دل ہی دل میں پریشان بھی ہوتی کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور 2 عورتیں ہیں جو اتنا لمبا سفر طے کر رہی ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں یہ سوچ کے پانی بھی آ جاتا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی تو ان کو حوصلہ ہو جاتا۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے وہ سفر طے کیا اور اپنے والدہ کے گھر چلی گئیں۔ ظاہر ہے جب ماں بیٹی ملتے ہیں تو، اور اس حالت میں ملتے ہوں کہ غم کی حالت میں ملتے ہوں، صدمے کی حالت میں ملتے ہوں، تو بیٹی کا غم ماں کو مل کے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اپنی والدہ کے گلے لگ کے لپٹ کے روئیں۔ جب اپنی والدہ کے گلے لگ کے لپٹ کے روئی تو ان کی والدہ نے ان کو دلاسا دیا، بیٹی صبر کر، تیرا یہ بیٹا بہت خوبصورت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالائیں، کی نانی اماں ان کو بہت پیار کیا۔ جیسے ان کی نانی اماں جس کو بھی بچہ دکھاتی، جس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتی، بڑے فخر سے کہتی یہ دیکھو میرا بچہ پوری دنیا کے بچوں سے حسین اور الگ ہے۔ واقعی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا، پوری کل کائنات سے حسین ہیں۔ جن جو انگلی سے اشارہ کرتے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا۔
चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नानी माँ, उनकी खालाएँ मामू सभी प्यार करते, बहुत प्यार करते। तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब वहाँ गई तो अपने शोहर की कब्र पे गई। वहाँ जाके खामोश बैठी एक तरफ और अपने दिल का सारा हाल कह डाला। यूं ही वो कुछ अर्सा अपने वालिदैन के घर रहीं, फिर उम्मे यमन को साथ लिया और वापसी का सफ़र तय हुआ। ज़ाहिर है जब एक इंसान अपने वालिदैन के घर से और अपने शोहर की कब्र से वापस आता है तो दिल में मलाल और भी बढ़ जाता है। चुनांचे हज़रत आमिना कुछ परेशान सी थी, मगर कहते हैं कि जब भी जाना ठिकाना आर्जी होता है, अपने ठिकाने पे आना ही पड़ता है। बेशक सुबह चले जाएं, शाम चले जाएं, 10-3 साल 2 साल, मगर जो अपना ठिकाना है उस पे जाना ही होता है। तो हज़रत आमिना ने वापसी का इरादा किया। चुनांचे वो तैयार हुए और 3 लोगों का काफ़िला वापस चल पड़ा। नाज़रीन, कहा जाता है कि अबवा का मकाम बहुत ऊंची पहाड़ी है, इसका नाम अबवा है। अबवा के मकाम पर जब ऊँटनी गई तो उम्मे यमन भी साथ थी। जब वो गई तो रास्ते में हज़रत आमिना ने कहा, उम्मे यमन, मुझे लग रहा है मेरे सीने में मुझे घुटन महसूस हो रही है, चुनांचे मुझे ऊँटनी से नीचे उतारो। उम्मे यमन ने कहा, ठीक है, मैं ऊँटनी को रोकती हूँ। उम्मे यमन ने वो उस ऊँची पहाड़ी के टीले पर, वहाँ पे एक पत्थर था, वहाँ पे अपनी ऊँटनी को बिठाया और हज़रत आमिना नीचे उतरी तो ज़ाहिर तकलीफ़ की हालत में थी। तो हज़रत आमिना को वहाँ पे बिठाया गया, अबवा के मकाम पर पहाड़ी वहाँ पे बिठाया गया। चूँकि हज़रत आमिना के सीने में दर्द, हज़रत उम्मे यमन उनको तसल्ली दे रही हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मगर हज़रत आमिना को शायद पता चल गया था कि मेरे जाने का वक्त है। वो तकलीफ़ में थी और अपने सीने को दबाती रहीं ताकि इस दर्द रुक सके। बिलाखिर वो दर्द तेज़ से तेज़ होता गया और उम्मे यमन दौड़ती भागती रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की तरफ देखकर परेशान होते रहे और पूछते रहे, अम्मी जान आपको क्या हुआ, अम्मी जान आपको क्या हुआ। हज़रत आमिना ने अपनी आंखें नहीं खोली। बड़े ही देर के बाद हज़रत आमिना ने बहुत कोशिश के बाद अपनी आंखों को खोला और अपने प्यारे बच्चे की तरफ देखा और उसके सर पे हाथ रखा और अपने बच्चे से कहा, क्या बेटा, मुझे लगता है मेरा इस दुनिया से जाने का वक़्त आ गया है, मगर मेरा ये बच्चा पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा, पूरी दुनिया मेरे बच्चे को जानेगी, पूरी दुनिया के लिए मेरा बच्चा रहमतुल लिल आलमीन बनेगा, एक नूर बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है 6 साल का बच्चा जब अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो वो तड़प जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प, वो बच्चा तड़प रहा था। उनकी माँ ने दोबारा आंखें नहीं खोली तो उम्मे यमन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खाला देखें अम्मी जान आंखें क्यों नहीं खो रही। उम्मे यमन रोने लग गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और फरमाया, बेटा, अब तुम्हारी अम्मा जान आंखें नहीं खोलेंगी, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ लिपट के अपनी वालदा से ज़ारों की तार रोए। उम्मे यमन ने बड़ी हिम्मत की और हज़रत आमिना को कफन दफन करके या जो भी करके उनकी उसी पहाड़ी अबवा के ऊपर उनकी कब्र बना दी, उनको दफन किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, जाने लगी। देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ ऊँटनी के पास मौजूद नहीं हैं। जब पीछे मुड़ कर देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पे बैठे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। उम्मे यमन फिर से उतरी, नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने गई तो वो कहते हैं, खाला जान मुझे मेरी माँ के पास रहने दे, मैं 3 लोग आए थे, 2 जाएंगे, मैं अपनी अम्मी को की जान के साथ जाऊँगा, मैं अपनी अम्मी जान को लिए बगैर यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। उम्मे यमन ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के ऊँटनी पे बैठाया और रवाना हो गई, अपना सफ़र जारी किया। अपना सफ़र तय किया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुँची। 2 लोगों को देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए और परेशान हुए कि लगता है कोई बुरी ख़बर है। तो उम्मे यमन से पूछा, उम्मे यमन, आमिना कहाँ है। हज़रत उम्मे यमन बिलक बिलक पर रो पड़ी और कहा, हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان سے لپٹ کر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں تڑپ رہا ہے، دادا جان کے گلے لپٹ کر رو رہا ہے. عبد المطلب روئے کہ مجھ میں یہ غم اٹھانے کی سخت طاقت نہیں ہے. تو حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد نبی کریم حضرت عبد المطلب نے آپ کو پالا پوسا. ناظرین، اس وقت